جی اچھا، ہم لوگ جو ہے آج ایک سال مکمل وقت ہو گیا ہمارا، اور الحمدللہ ایک اور سال کمپلیٹ ہوا رائٹ سیل کا. اور اس سال کی الحمدللہ ہماری ایک اچیومنٹ یہ ہے سب سے بڑی کہ ہم رائٹ سیل کی ہی برانچ، رائٹ سیل کا ہی ایک آفس جو ہے یو اے ای میں جو ہے وہ اوپن کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہم اس 1 دسمبر کو جو ہے 1 دسمبر کو انشاءاللہ اس کی اوپننگ کریں گے. تو اوبیسلی آپ کو بھی 1 سال ہو گیا یہاں پر، کل 1 سال ہو گیا. اوکے، تو کیا آپ کو کیا فیل ہو رہا ہے، کیا سچویشن ہے؟ بہترین، مطلب ایک طرح سے پراؤڈ فیل ہو رہا ہے. ایک طرح سے سیکھا بہت کچھ آپ سے، اسپیشلی کارپوریٹ لائف کا کچھ نہیں تھا آئیڈیا. تو اس حوالے سے مطلب ایک لائف کا ایکسپیرینس ہے. انجوائنس یہ 1 سال آگے پوری زندگی کام آئے گا میرے، جو میرا وقت ہے. ظاہر ابھی بہت سی چیزیں سیکھنے والی ہیں انشاءاللہ. کوشش یہی کہ آپ سے مطلب رابطے میں رہیں اور مطلب اسی طرح سیکھتے رہیں. آپ کو کتنا عرصہ ہو گیا یہاں پر؟ کتنا عرصہ ہو گیا؟ سر 5 منتھ ہو گئے. اچھا سر الحمدللہ بڑا اچھا لگا یہاں پہ آ کے. سر سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا، سیکھنے کو بھی بہت کچھ ملا سر، آپ سے بھی، سر وقاص سے بھی. تو میں تو سمجھتا ہوں سر یہ بڑا اچھا رہا ہے آگے بڑھنے کے لیے کسی بھی پرسن کے لیے جو کوالیفائڈ ہو. تو اللہ پاک برکت ڈالے سر آپ کے اس کام میں بھی اور اس کام میں بھی. دبئی میں انشاءاللہ. ہمارا تو ایکسپیرینس الحمدللہ بہت اچھا رہا، کیونکہ ہم نے جو اسٹارٹ لیا تھا تب سے لے کے آج تک ہماری الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کی ٹوٹل جو یہ کاوشیں ہیں یا محنت ہے وہ اس کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو. یہ سارا ریگارڈ جو ہے یہ آپ کا اصل. اور الحمدللہ یہ ہماری سوچ نہیں تھی ابھی تک، لیکن نیت تھی، کوشش تھی کہ یو اے ای میں ہمارا ایک سیٹ اپ ہو رائٹ سیل کے نام سے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اللہ پاک نے ہمیں اس میں کامیاب کیا. اور 1 دسمبر کو جو ہم یہ اوپننگ کرنے جا رہے ہیں یو اے ای میں، ہمارے لیے بلکہ پورے ڈسٹرکٹ حافظ آباد کے لیے ایک بہت منفرد کام ہوگا. اور انشاءاللہ تعالیٰ حافظ آباد کی عوام کو، جس طرح حافظ آباد میں ہم نے امیگریشن لا فرم کے حوالے سے لوگوں کو گائیڈ کیا، ان کو بتایا کہ یہ جو ایجنٹ مافیا یا دیگر ادارے ایسے جو مطلب لوگوں کو مطلب لاکھوں روپے لے رہے ہیں، تو الحمدللہ ہم نے ان کو ایک چیز بتائی ہے. مشکلات ہمیں بھی آئی ہیں جس طرح کہ ہم نے اسٹارٹ میں لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ تھا کہ یہاں پہ ڈن بیس یہ سسٹم چل رہا تھا. لیکن ہم نے لوگوں کو بتایا ہے کہ بھائی آپ ریگولر کیسز کروائیں، آپ کا ایکسپینس بھی کم آئے گا اور آپ کے ویزاز بھی لگیں گے. اور سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ بیسیکلی امیگریشن لا فرم کا ڈسٹنس لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا. ہاں بالکل، ہمیں مطلب سال ضرور لگا ایجوکیٹ کرنے میں، لوگوں کو یہ بتانے میں کہ یار امیگریشن لا فرم ایکچوئل کیا ہے، کنسلٹنسی کیا ہوتی ہے، ایجنٹ سسٹم کیا ہوتا ہے. تو یہ سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے کہ جو ہم نے سب سے زیادہ لوگوں کو ایجوکیٹ کر دیا. بالکل ایسے ہی. اور نو ڈاؤٹ کہ حیدرآباد کی عوام نے اس چیز کو سمجھا بھی کہ جو ٹائم لگا، ٹائم لگا اس میں، لیکن الحمدللہ اچھا رسپانس عوام کی طرف سے بھی آیا ہمیں. لیکن ہمیں یہ ضرور تھا کہ کم از کم جو ہے ہم اس چیز میں آلموسٹ سکسیزفل ہیں الحمدللہ. اور لوگوں کو اویئرنیس دی ہے اس بات کی کہ یار چلیں، کہ انہیں یہ سمجھ آئی کہ یار ایکچولی یہ پیٹرن ہوتا کیا ہے. اور ڈیفینیٹلی جی محنتیں، کاوشیں، کوششیں، نیت، ماں باپ کی دعائیں پیچھے، اور جو کہتے ہیں لوگ آج کل تو ٹرینڈ بدل گیا ہے کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں کے بجائے وہ کہتے ہیں بیویاں ٹھنڈیاں چھاواں. چلیں بیویوں کی دعائیں ٹھیک ہے وہ ایڈ کر لیں. تو وہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بالکل اس کا حصہ ہیں، پارٹ آف دا رائٹ سیل ہیں. ہرڈلس تھیں ہمیں بڑی، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس ہرڈلس کو، ان بیریئرس کو ہمیں جو ہے کراس کروایا. اور ہمیں بڑا جو ہے اس چیز سے سب سے بڑی چیز ہے، میں اسپیشلی اگر وہ ذکر نہ کریں اور یہ بات کو نہ مطلب کوٹ کریں، حبیب سلطان ملک حبیب سلطان ایڈوکیٹ صاحب، ٹھیک ہے نا، فرام دا ڈے فرسٹ
हमारे ही इज अ सीनियर पर्सन, ही इज द मोस्ट एक्सपीरियंस पर्सन ऑफ इमिग्रेशन लाइन, और नो डाउट कि उनकी जो है वो सपोर्ट और उनकी जो हबीब सुल्तान साहब की जो मॉरल सपोर्ट के साथ साथ जो वर्किंग के हवाले से, लर्निंग के हवाले से, हमें सिखाने के हवाले बहुत से सीखने को मिला उनसे। और इस हद तक इस स्टेज तक लाने तक हबीब सुल्तान साहब का नो डाउट बहुत किरदार है। और स्पेशल थैंक्स तो उस पर उनका भी करना है हमें, हैदर सरदार मीर हैदर साहब का भी, कि ही इज अ डेडिकेटेड पर्सन, नो डाउट कि वो बंदा, उन्होंने मतलब जिस सिचुएशन में वो यूके में बैठे हुए थे उसके बावजूद इस तरीके से उन्होंने हमें हमारे साथ चले, हमारे साथ कॉपरेट किया। सो डेफिनेटली ये अप्रिशिएट करने वाली बात है, हमें करना चाहिए। और ऑब्वियसली हबीबला एसोसिएट हमारे कोलैबोरेशन में है, हबीबला एसोसिएट का एक नाम है, ये सभी आप लोगों को भी पता है, तो आवाम को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया। हबीबला एसोसिएट जो है इज द टॉप ऑफ द वन फ्रॉम इमिग्रेशन लाइन। सो मैं ये समझता हूँ कि हबीब सुल्तान साहब की जो कोशिशें थी या जो उनकी गाइडलाइन थी उस पर चलते हुए, और उन जिस तरीके से उन्होंने हमें साथ वो लेके चले, उनके लिए अल्लाह ताला उनको जज़ा दे और लंबी उम्र दे। तो राइट हिल की कामयाबी में जहाँ सबका किरदार है, सब दोस्तों का, भाइयों का, बहनों का, माओं का, दुआएं हैं, मेहनतें हैं, नीयत है, हबीब सुल्तान साहब की भी काविशें जो हैं वो भी एक बड़ा हिस्सा है इसमें। सो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और साल, एक और संगे मील अबूर करके मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ देखें, आज सबसे बड़ी चीज़ जो हमारे लिए खुशी की कि डबल है, डबल बिल्कुल, कि आज एक तो हमने एक अपना एक ईयर कंप्लीट किया राइट सेल का अल्हम्दुलिल्लाह विद द कोलैबोरेशन ऑफ हबीबला एसोसिएट मिस्टर हबीब सुल्तान एडवोकेट, इज अ इमिग्रेशन लॉयर। और साथ साथ नेक्स्ट स्टेप आज दूसरी खुशी हमारे लिए ये है कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी ये कम दिसंबर को जो ओपनिंग करने जा रहे हैं यूएई वाले ऑफिस की, ऑब्वियसली इसमें हबीबला एसोसिएट, हबीब सुल्तान साहब, सरदार मीर हैदर साहब जो हैं वो हमारे साथ ही हैं, शहरियार साहब जो सब उनका काफ़ी किरदार है सारे मामला में, यूएई के ऑफिस में ओपनिंग में, ऑब्वियसली वो वहाँ पर ही विल बी अ की पर्सन। सो इंशाल्लाह होप सो कि जिस तरह यहाँ सक्सेस दी अल्लाह ताला ने, इंशाल्लाह वहाँ पे इंशाल्लाह। देखिए, नेक नीति के साथ जो भी काम किया जाए बिल्कुल तो अल्लाह पाक उसमें मदद करता है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह हाफिजाबाद में एक मुनफरद जो काम था वो करके दिखाया और लोगों को बताया, उनको गाइड किया इस हवाले से कि आपका वीज़ा, आपको पता है जैसे कि किसी भी जगह पे वीज़ा ऑफिस का नाम आ जाए तो लोगों के माइंड जो होता है, लोगों को ये होता है कि यार वो एजेंट माफिया होगा, यार वो एजेंट के पास या किसी एजेंसी में जा रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने हाफिजाबाद में अपना इस सेटअप को जो है वो लोगों को मुतारफ भी करवाया कि ये ना तो कोई एजेंसी है, ना एजेंट माफिया है, ना कोई ऐसा ये सिस्टम है। अल्हम्दुलिल्लाह ये राइट्स हिल कंसल्टेंट्स प्लस इमिग्रेशन लॉ फर्म है। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को हमने इस तरह मोटिवेट किया और उनको बताया, और हमें अवाम की जानिब से, हम अहमदाबाद की अवाम का भी शुक्रिया अदा करते हैं, और दीगर जो हमसे मतलब शेखुपुरा, गुजरावाला, लाहौर और गुजरात मंडी बावली जो हमारे साथ ऑफिस हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ की अवाम का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हम पर एतमाद किया, राइट्स हिल पर एतमाद किया और हमें इस काबिल समझा कि हम अपनी नेक नीति के साथ मेहनत करते जाएं। और आज जो ये नेक्स्ट हमारा स्टेप है यूएई वाला, असल हमारी जो मेन खुशी है वो है, और उसमें इन हाफिजाबाद की अवाम और दीगर जो ज़िला के दोस्त अहबाब जो ताल्लुक वाले थे या हमारे जो क्लाइंट थे, बाकी क्लाइंट, ये उनकी सब की मेहनत है, उनकी दुआएं हैं और हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं भरपूर। एक चीज और भी यहाँ पर ऐड करते हैं, खास तौर पे जो लोग कहते हैं ना कि जनाब अक्सर होता है, क्वेश्चन भी होता है कि जी वो आपके वीजे कितने लगे हैं, वीजे दिखाएं। अच्छा, लोगों को ये एजेंट माफिया या बाकी जो लोग, उनका कॉमन कॉन्सेप्ट यही होता है कि जी ये देखें जी ये वीजा लगा हुआ। हालांकि अब लोगों को हमने एजुकेट किया तो उनको पता लगा कि बेसिकली ये सीक्रेसी होती है किसी भी क्लाइंट की। वीजा एक लगा है, वीजा 10 लगे हैं, वीजे रिफ्यूज भी होते हैं, वीजे लगते भी हैं, ये एक पार्ट ऑफ द सिस्टम है। और ये कभी नहीं होता कि कोई भी जो है किसी भी क्लाइंट की सीक्रेसी जो है वो आउट की जाए, और हम नहीं करते अल्हम्दुलिल्लाह। हम मतलब इस चीज़ को डिस्प्ले नहीं करते, हम इस चीज़ को बताते नहीं।
कि यार Publicity फलाने के बंदे लिए का बिल्कुल। वीजा लगा हुआ है। वही बात है, हर बंदे की, हर फैमिली की अपनी प्राइवेसी, अपनी सीक्रेसी होती है। बिल्कुल। तो ये एक बड़ी एक आगे समझने की बड़ी एक सेंसिटिव सा ये पॉइंट है। सो हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी हद तक हम ये समझते हैं कि राइट से जिस टेन्योर में अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मोस्टली हम ये समझते हैं कि हम बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। डेफिनेटली याद रखें कि ये वीज़ा रिफ्यूज़ल हो जाना, वीज़ा रीअप्लाई होना, वीज़े को आप रिव्यू करवाना, जुडिशियल रिव्यू, या इसके साथ साथ आपका वीज़े ग्रांट होके आ रहे होते हैं, ये सारी एक सिस्टम का हिस्सा है। और जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो प्राइवेसी होती है, जो सीक्रेसी होती है, वो क्लाइंट की, स्पेशली इमिग्रेशन लॉ फर्म, बहैसियत इमिग्रेशन लॉ फर्म राइट सिल्क कंसल्टेंट प्राइवेट लिमिटेड, हमारी ये जिम्मेदारी है और हम वो सीक्रेसी जो है वो आउट नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करेंगे। सो होप सो इंशाल्लाह, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट डेस्टिनेशन, और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसमें अल्लाह ताला हमें मज़ीद कामयाबी देगा। थैंक यू। थैंक यू।